آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بڑا اعلان، انسداد پولیو مہم کے بائیکاٹ اور علامتی احتجاج جاری رکھنے کا دو ٹوک اعلان۔ محکمہ خزانہ سندھ صوبائی حکومت کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ کرپشن کی حامی سائیں سرکار نے ڈی جی آڈٹ کی رپورٹ کو ہوا میں اڑا کر ڈاکٹر ندیم قمر کو بیرون ملک فرار کرانے کے لیے ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں نرسنگ مافیا کو سبکی کا سامنا۔ وفاقی سیکرٹری صحت سے یاسمین آزاد کی ڈیپوٹیشن پر عمل درآمد نہ ہونے پر قائمہ کمیٹی برہم۔ نرسنگ مافیا نجی جعلی نرسنگ اسکولوں کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی پر سرمایہ کاری کرنے کے نئے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار۔ مریم صفدر نے جنیوا میں گلے کی سرجری کرا لی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ سرجری کس تکلیف کی بنا پر کرائی اور اس پر ہونے والے اخراجات ذاتی طور پر ادا کیے گئے یا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہونے کے ناطے اس سرجری کے اخراجات سرکاری طور پر ادا کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نواز فیملی اور زرداری فیملی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے صحت کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے، لیکن یہ امر بھی حیران کن ہے کہ یہ دونوں فیملیاں اپنی ذاتی معمول کی بیماریوں کے لیے بھی خود کبھی قومی سرکاری ہسپتالوں میں جا کر علاج کرانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس اس سے ان کے دعووں کی حقیقت بھی آپ خود سمجھ لیں۔ تاہم یہ سوال عوام کا حق ہے کہ مریم صفدر جو عدالتی بیان کے مطابق بہت غریب ہیں، یہ کون سا ایسا آپریشن تھا جسے کرانے کے لیے مریم صفدر کو لندن سے جنیوا کا سفر کرنا پڑا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر جمعرات کو بھی کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں رسک ہیلتھ الاؤنس کی منسوخی و دیگر مطالبات کے لیے 2 گھنٹے کی او پی ڈی میں علامتی ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا اور 4 بجے شام کراچی پریس کلب میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر محبوب نوناری اور اسلام الدین شاہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 16 جنوری سے شروع ہونے والے انسداد پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ملازمین کا جو رسک الاؤنس اور ان کی کٹوتی ان کی تنخواہیں تھی، ان کو بغیر اچانک ایسے کاٹ کے ان کو معاشی شکار بنا دیا۔ گزشتہ عرصہ دراز سے ہیلتھ ملازمین اپنے حقوق کے لیے بھرپور احتجاج کرتے رہے، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے تشدد واقعات، واٹر کینن، آنسو گیس، ڈاکٹروں پر، نرسز پہ، پیرامڈکس پہ مقدمات، ان میں لاٹھی چارج، ان کو جیلوں میں بند کر کے ہماری ماں بہنیں جو ڈاکٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ہمارے جو پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ بشرا آرائی، ان کو مار پیٹ کر کے لاٹھی کا شکار کیا گیا، جسے واقعات کے سامنے آپ کے حکومتی کے سامنے اور آپ کے سامنے واضح ہے، اس کا پروف آپ کے پاس موجود ہے۔ سرمایہ داروں کو، این جی اوز کو اپنے ادارے ہائی جیک کروا رہے ہیں کیونکہ ان کی کمپنیز میں آپ کا حصہ ہے، وہ چیزیں آپ کو یاد ہے۔ پر یہ جو ہیلتھ ورکر ہے ہمارے سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیک بون ہے۔ اگر آپ ہیلتھ ورکر کے مسئلے بیٹھ کے حل نہیں کریں گے تو مجبوراً ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا۔ اب بھی ہم اپنے مریضوں کے حقوق کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم مجبور ہو کے ان کے لیے اب بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا علامتی احتجاج جو سندھ بھر میں چل رہا ہے، ہم ڈیوٹیز بھی کر کے یہ ہفتہ پورا اپنے مریضوں کے ساتھ ان کی ڈیوٹیز بھی کریں گے، اور اس ہفتے کے دوران پورے سندھ میں ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈک نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پولیو کی ڈیوٹیز کا بائیکاٹ کریں گے اور جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بھلے پورے سندھ میں جو 16 تاریخ کو پولیو مہم ہونی چاہیے 3 ڈویژنز میں، ہم نے سوچا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس پورے سندھ میں ہفتے میں اپنے اسپتالوں میں احتجاجی ریکارڈ کروائے گی۔ پہلے آپ سول ہسپتال کراچی میں ہونے والے تیسرے روز کے علامتی احتجاج کی جھلکیاں اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ پہلی پیک تک گئی لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو غیرت نہیں آئی نا، مطلب ان کو نہیں آئی، اور جو غدار ہیں میری آبزرویشن اتنی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت بھی ایک مرتبہ بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ غدار بیچ میں سے ہی نکل جائیں گے، اور پھر ہم نے میں نے ایسا ہی دیکھا کہ وہ غدار بیچ میں سے غائب ہو گئے۔ یہ جو ہم اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور
और गवर्नमेंट से, हमारा गवर्नमेंट से कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, लेकिन मैंने खुद कोविड में सफ़र किया। मसला सिर्फ कोविड का नहीं है, इससे पहले चिकनगुनिया था, मैंने उसमें सफ़र किया। आप लोगों में से भी कुछ बहन भाइयों ने सफ़र किया होगा, जिसका हमें कोई उसका सिला नहीं, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें ये 35 या 17 ये जो है, लेकिन ये हमारा हक है ना। आप अगर ये देखें, मुझे नहीं पता आप लोगों की नॉलेज में है, मेरी नाक़िस नॉलेज में ये है कि ये जो कोविड अलाउंस है ये लोकल गवर्नमेंट को, मतलब अभी लोकल गवर्नमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को मिल रहा है। तो मेरा सवाल अजरा पेजो साहिबा से ये है कि वो सिर्फ क्या सिंध गवर्नमेंट में ये तबाही आई है, उनके पास ही सिर्फ ये अलाउंस कम हुआ है, लोकल और लेबर गवर्नमेंट को ये क्यों मिल रहा है, अभी तक क्यों मिल रहा है? और मिल रहा है, बात कोविड की नहीं है, हम हर वक्त रिस्क पे होते हैं ना, हर वक्त रिस्क पे होते हैं। जैसे कि पहले भी आप सब बहन भाइयों ने, मेरे भाई ने भी पहले कहा कि सब एक बात जो मेरे कल एक भाई ने कही कि अजरा पेजो साहिबा, बिलावल, सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया लेकिन निचला तबका नहीं कर रहा। तो मुझे थोड़ा सा उस पर इख्तलाफ है, मुझे उसमें थोड़ा अच्छा, मुझे उसमें ये थोड़ा सा एतराज है। ये जो कहा गया कि अजरा पेजो साहिबा, बिलावल और सेक्रेटरी हेल्थ जो है उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन ये बहुत बचपने वाली सी बात है कि उन्होंने कह दिया। ये ऐसा ही है कि मैं एमएस के अंडर आती हूँ, एमएस मुझे कोई काम करे और मैं कहूँगी मैं तो नहीं करती, हरदर्मी दिखाऊँ, तो यार एमएस एक्शन नहीं लेंगी। तो जब ऊपर वालों की मर्जी होती है तो निचला तबका जो है उसको नहीं करता। तो ये फाइनेंस जब क्या अजरा पेजो ने बंद किया था हमारा अलाउंस, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा था, क्या सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा था? किसी से नहीं। एक रात में उन्होंने ये अलाउंस बंद करके 13 पहली का भी इंतजार नहीं किया, 13 तारीख से उन्होंने वो अलाउंस बंद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि किसी ने कोई कमेटी डाली होगी, किसी के क्या कमिटमेंट होगी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो उनके एक पैर हिलने से ये सब चीज़ हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। मैं ये कहती हूँ आप सबको अकल शऊर, इतनी उम्रों में हमें अकल शऊर ज़रूर होना चाहिए। क्या ये सिर्फ हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसके साथ ही कोविड के निकाले गए आर्जी मुलाजमीन अपने 6 माह की तनख्वाहों की वसूली और बहाली के लिए जुमेरात को कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। हमारा जो मेन एहतजाज इसलिए कि हमें बहाल किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए और हमारी 6 महीने की जो सैलरी बकाया गवर्नमेंट की तरफ पड़ी हुई है वो हमें अदा की जाए। जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं ने आइंदा 1 हफ्ते तक 2 घंटे का अलामती एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुशरा अराई ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में क्या कहा, वो भी मुलाहिजा करें। मुझे समझ नहीं आ रहा, हालांकि पहले जैसे हम लोग धरना एहतजाज वगैरह करते थे तो सिंध गवर्नमेंट थी और उनके जो नुमाइंदे आते थे, उसके बाद मीटिंग्स होती थी, तो अगर 100% नहीं तो 70% काम हो जाता था। मगर ये काम जो है ये होने वाला काम है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे जो 17,000 काटे गए हमारे रिस्क अलाउंस के, वो हमें इनको देने हैं और हर सूरत देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमें कितनी फैसिलिटीज दे रही है। ना यूटिलिटी अलाउंस देती है, ना हाउस रेंट हमारा कोई इतना है, या हाउस रेंट 2000 है। आज के दौर में जो घर का किराया हमारी 70% वर्कर्स किराए पे रहती है, और जो बेचारी नहीं थी तो सैलाब में जिनके घर गाँव बह गए वो शहरों में किराए पे आके रहते हैं। अब हम गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे थे और आ चुके थे, वहाँ से इन्होंने हमें पटका है जमीन पे 17,000 काट के। तो मैं सिंध गवर्नमेंट और बिलावल जरदारी साहब से ये मुतमाना गुजारिश करती हूँ कि आपने जो कहा था कि अलाउंस दिए जाएं, तो आपके कहने पे भी हमें जो सैयद बादशाह नासिर हुसैन शाह हमारे साथ वादा करके गया है, और वो उसने जो वादा किया जिसके कहने पे हम लोग जो है इतना बड़ा एहतजाज, इतनी तजलील के बावजूद भी हम चले गए कि हमें उम्मीद नजर आई सिंध गवर्नमेंट में, मगर समझ नहीं आती कि सिंध गवर्नमेंट आप जो अब बैठे हैं सिंध गवर्नमेंट में वो आप चाहते क्या हैं। अमराज़े कल्ब के कौमी इदारे NICVD के ख़जाने में 20 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस डॉक्टर नदीम कमर हाई कोर्ट से कैसे हिफाजती ज़मानत पर जेल के बजाय आज़ाद है, और हुकूमत सिंध जो आइन और कानून की हुक्मरानी की दावेदार है, उसने DG ऑडिट की रिपोर्ट पर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की। आइए शौकत जरदारी की ये वीडियो देखें। मेरे पास 2 रिपोर्ट्स हैं NICVD के 20 अरब रुपए के स्कैंडल की। ये 2 रिपोर्ट्स साल 2019-20 और 20-21, क्योंकि अभी
21-22 चल रहा है। तो ये जो लास्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में है ये 4 अप्रैल 2022 की है। ये अगर किसी को शक हो तो देख लें। मैंने बड़ी कोशिश की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर साहब से बात करने की, लेकिन शायद उनको कोई इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है कि उनका पाँव ज़मीन पर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो जेल जाएंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD और उसके सारे कारिंदे आने वाले दिनों में जेल में जाएंगे। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मामलात ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं और बंद कमरों में इस पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बहसो मुबाहिसा हो रहा है। एजेंसियों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर किसी को शक हो कि ये हवाई बात है तो ये कागजात आप देखें, ये सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं और ये सारी डिटेल्स हैं। ये शौकत जरदारी की रिपोर्ट नहीं है, ये सिंध के जो है वो DG ऑडिट की रिपोर्ट है। अगर किसी को शक है तो पढ़ लें। खबरों का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज।